Okay. The thing is, I'm going to leave the class early today. Okay. At 11:30, I will finish the class. I have to go for my son admission. Okay. The thing is, 12 o'clock ತನ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಾಲು ಇರ್ತೈತೆ. ಸೊ 11:30 ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ. ಓಕೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಓಕೆ, ಫೈನ್ ದೆನ್. ವಿನುತಾ, ನೈಸ್ it. Okay, Vinita. Okay, we'll continue now without wasting our time. Where we have stopped. Okay, you all are able to see the screen. ಶೌರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಒದರ್ಬೇಡ. Okay, so in the previous class we have seen challenges. Okay, challenges, solution and its challenges of retrieving storage data. Okay, storage data na hang retrieve ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. I'll just go for that. See here. Okay, this is the topic we have covered in the last class, that is how to extract information from the stored unstructured data. Okay, stored unstructured data ನಿಂದ ಹೆಂಗ್ information ನ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ these challenges and problems we have seen in the previous class. Okay. Okay, next we'll go for the next topic here, that is UIMA. Okay, UIMA is called as Unstructured Uniform Management Architecture. Okay, the full form of UIMA is Unstructured Information Management Architecture. Okay, the definition or the full form of UIMA is Unstructured Information Management Architecture. Okay, what this tells is a possible solution for unstructured data. Totally unstructured data ga ಒಂದು possible solution ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದು. Okay, so ಏನು ನೋಡೋಣ ನೋಡ್ರಿ. UIMA is an open source platform from IBM. Okay, it is an open source platform from IBM. It is from the IBM company. Okay, which integrates different kinds of analysis engines to provide a complete solution for knowledge discovered from unstructured data. Okay, so what the thing is it is a open source platform from the IBM. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ which integrates different kinds of analysis engines to provide a complete solution for the knowledge discovered from the unstructured data. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ, ಅನಲೈಸಿಸ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಾಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಟೋಟಲಿ UIMA is an open source platform. Okay, it is a open source platform, okay, which integrates different kinds of analysis engines. ಬೇರೆ ಬೇರೆ kinds of analysis engines ನ ಒಂದ್ರೊಳಗ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾದ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ UIMA and it was invented by the IBM. Okay, so this is about the introduction of UIMA. Hope understood what is UIMA ಅಂತ ತಿಳಿತಾ? Please reply, everyone understood about the UIMA? Okay, next. Yes, okay, fine then. We'll go for the continuation of the UIMA. In UIMA, as shown in the figure below, the analysis engines enables integration and analysis of unstructured information and bridge the gap between structured and unstructured data. ಅಂದ್ರೆ UIMA ಒಳಗ ಫಿಗರ್ ಅದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
ಆ ಫಿಗರ್ ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ನ ಒಂದ್ರಾಗ ಅನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟದ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಗರ್ ಫಾರ್ ದ UIMA. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತದ ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ, ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಸಚ್ ಆಸ್ ಚಾರ್ಟ್, ಇಮೇಲ್, ಇಮೇಜಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾನ ನೀವು ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಫೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ acquired from various sources, ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಈ ಫೇಸ್ ಒಳಗ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಳಗ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಫೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಾರೀಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಾಗ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ UIMA. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಫೇಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅನಲೈಸಿಸ್ ಫೇಸ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಫೇಸ್ ನಾಗ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಫೇಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಫೇಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ವಾರಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇದ್ದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಾರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾನ ಅನಲೈಸ್ ಫೇಸಸ್ ಒಳಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನಾಗಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಟಾ ಒಳಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ UIMA ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದೆನ್ ಮೈಂಡ್, ಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಟು ಅದರ್ ಯೂಸಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಟಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಾಕ, ಡಾಟಾ ಮೈನಿಂಗ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಾಕ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡಾಕ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ obtained from the structure source is also used for subsequent analysis of unstructured data. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಟಾ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅದು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಅನಲೈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಜಿನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾನ ಹೆಂಗ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದಂತ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಸಪರೇಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾಗ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ಒನ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಅನಲೈಸರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಮಿ ಅದು ಒಂದು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿನೋಮಿನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್, ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ನ ಬೇರೆ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಜಿನ್ ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ವೇರಿಯಸ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆದ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಫೇಸಸ್ ಒಳಗ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ UIMA ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಲೈಸಿಸ್ ನ ಒಂದೇ ಒಳಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಒಳಗ ನೋಡಕತ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ನ ಒಂದೇ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗ ಹಾಕಿಟ್ಟಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಂಟು ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಫೇಸ್ ಒಳಗ ಈ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಫೇಸಸ್ ಒಳಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಲೈಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಸಪರೇಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತದೆ.
ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಲೈಸರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಲಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ UIMA ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ಅದ್ರಾಗ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅನಫ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಲಿಂಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, next at this point we have discussed management, storage and analysis of unstructured data. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಟ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಡಾಟಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ನೇಮ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಇನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಒಳಗ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೀವು ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಒಳಗ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನ ಅದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಸೆಮಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಒಳಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, so this is about the unstructured data which was left. Okay, previous class naga now 3 to 4 days after we have started with the unstructured data. Just a glance nodri unstructured data ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ನೋಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ till now. Next ಏನದ semi structured data start ಆಗ್ತದೆ. Okay, yes, the second year we will go for the unstructured data. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ unstructured data ಏನಾಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ನೋಡಕತ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆನ್ ಅಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಗ. ಸೊ ಅವ್ರಿಬ್ರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಮೇಲ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಒಳಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸಿಗ್ತದ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಇಮೇಲ್ ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅವ ಅದು ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಇರ್ತದೆ ಇಮೇಲ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಅದ ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ where does the unstructured data comes from, unstructured data ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರಿ. Okay, so these are the different sources where we are getting the unstructured data like web page, memos, videos, body of the email, word document, PPT, charts. So these are the some different sources of unstructured data ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay, so after that we have seen one myth. Okay, so myth ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು HTML ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ವೆಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಳಗ ನಾವು ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ನ ಬಂದ HTML ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಏನಾಗತ್ತದ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಒಳಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಎದಕ್ಕಂತೇಳಿ ರೀಸನ್ ಹೇಳಿದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒಳಗ ಡಾಟಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ರೀಸನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಿತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತ, ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾನ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಂತೇಳಿ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟಾ ಡಾಟಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, CS that is content addressable storage ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. These are the things we are going to do ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ ನಮ್ಗೆ ಸಮ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ ನಮ್ಗೆ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಗಾಕತ್ತಾವ. ಸೊ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಾಕತ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳಾಕತ್ತದ, ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳಾಕತ್ತದ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಟ್ರೈವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಕ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಏನೇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರ ಚೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನ್ಯೂ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, XML ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ CS ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕತ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕತ್ವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ನಮಗ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಗತ್ತದ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಏನೇನು interpretation, tags, indexing, deriving meaning, file formats and classification or taxonomy. So ಇದು ಆಗಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. These are the challenges for extracting ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಿಂಗ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ಏನದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ರ ಸಲಾಗಿ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್, ಎರಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದಾವ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಭಾಳ ತಲೆಯಾಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಕ, ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಂದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇದಿದ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವೆರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಒನ್ UIMA. ಟೋಟಲಿ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಂಗ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಲೈಸಸ್ ನ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದ್ ಫಿಗರ್ ನಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಡತ್ತ ನಿಮ್ಗ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನಲೈಸಸ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬ್ರೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ಗ್ರಾಮರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್, ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಪ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಡಾಟಾನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಒಳಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ unstructured data. So everyone understood, or anyone have doubts regarding unstructured data? First tell me, everyone understood? Everyone understood about full, totally unstructured data full ತಿಳಿತ? ಪೂರಾ ತಿಳಿತ unstructured data? Everyone please reply. Okay, so anybody have any doubts regarding unstructured data? Anybody have any doubts regarding unstructured data? No doubts? Okay, so fine then. If you don't have any doubts, then we'll stop here. Tomorrow, ನಾಳೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ Thursday ಇರ್ಬೋದು maybe. I will check the timetable. If I have class tomorrow, then we'll start with the semi-structured data. Okay, so semi-structured data ನಾನು start ಮಾಡೋಣ next class ನಾಗ. Okay, if I don't have class tomorrow, then ನಾಡ್ದು ನೋಡೋಣಂತ. Okay, one more thing is I've sent chapter 1 notes in your group. Okay, chapter 1 in the unit 1 again, first chapter in the notes send ಮಾಡೀನಿ. second unit in the almost, second chapter in the almost ಆಗಿದೆ, but figures paste ಮಾಡೋದಾವ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ, ಅದ್ರ ಸಲಾಗ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ within a day, ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. but please go through the chapter 1. if you have any doubts regarding the chapter 1, please ask me. After sending of chapter 2, ending of chapter 2, I'll send the assignment questions. Clear? ನೋಡಿರಾ chapter 1 in notes ಕಳಿಸಿದ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ನಾಗ? ನೋಡಿರಿ? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೋಡಿರಿ? ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ನ ಬರೀ ಏನಪ್ಪ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೋಡಿರತ್ತೆ. Okay, fine then, very good. Just go through it. If you have any doubts regarding the chapter 1, just send me. Or ಕೇಳ್ರಿ, ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ. chapter 2 ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಇದು ಮಾಡಿನ, ಅದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡೀನಿ. ಅವ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ನ ಇದು ಪಿಪಿಟ್ ನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪಿಪಿಟಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತದ ಅವ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Okay, I'll do today, or by tomorrow I will send the chapter 2 also. Okay, fine then, we'll end. Sorry, today one day I'm leaving early. Okay, thing is I have to go 12 o'clock ಗೆ ಅದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಬಂದಿನಿ, ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತದ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಜಲ್ದಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಾತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ.
Okay, fine then. Good day. Have a nice day. Take care. Bye.